الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم فالشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشهود وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم بشغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يهدي العظام وهي رميم قل يهديها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون إن
الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن خواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. Alhamdulillah, puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga selalu tercurah ke hariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta ahli keluarga beliau, para sahabat, kerabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau, mengikuti sunnah-sunnah beliau dari dahulu sekarang sampai akhir zaman. Hadirin jemaah sekalian rahimakumullah, malam ini kita membaca tafsir tentang riwayat Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih Ismail putra beliau. Nah, ini ada di dalam surah As-Saffat ayat 99 sampai 105.
وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناداه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. Nabi Ibrahim berkata, sesungguhnya aku akan pergi kepada Tuhanku, yakni ke tempat yang diperintahkan Tuhanku, yaitu negeri Syam. Rabbi habli minas salihin. Negeri Syam dia akan mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbi habli minas salihin. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Tuhanku, berikanlah kepadaku anak yang soleh. Fabasyarnahu bighulamin halim. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah berikan kabar gembira. Allah kabarkan kepada Ibrahim kabar gembira dengan seorang anak yang penyabar. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya. Nah, ini di sini dimulai tentang kisah riwayat Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih Ismail putra beliau. Dikatakan bahwa sebab-sebab daripada Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih putra beliau itu, yaitu Ismail alaihissalam, adalah bahwa Nabi Ibrahim dulu pernah beliau berkorban 1000 ekor kambing, 300 ekor lembu, 100 ekor unta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kadang-kadang kawa menyamainya orang nang berkorban nang saling banyakan sebagaimana kurbannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada kita sikong kambing gin setahun, yaitu kada kawa juga 2,5 juta setahunan kada kawa menabung. Ya, macam-macam bang dipikirkan lah, mana mantuk COVID ya, PPKM segala macam. Nah, kada kawa lah. Tambah pulang nih harga larang penyakit napa pulang PMK kah? Nah, maginnya. Ini alhamdulillah kita tahun ini banyak aja di Kansul. Insyaallah dapat jakopon gina lamun rajin ke masjid. Nya ada rajin ke masjid batakon hari-hari apabila aja pembagian kupon. Jadi hari-hari ya datangi ke masjid, kalau pina ada rezeki kena pas ulang berbagi ya, kalau lamunnya kada turun ke masjid pas ulang berbagi kada dapat habis kena. Jadi rajin-rajin aja turun. Saban waktu insyaallah dapat ya. Jadi nang bakurban. Ada kita nang kada bakurban tu itu aja lah, kalau kupon aja nang dicari. Kurban juga aja, kurban perasaan aja tahun ini ya. Nah, Nabi Ibrahim berkorban parnasidin 1000 ekor kambing, 300 ekor lembu sapi, 100 ekor unta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat kagum dengan pengorbanan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ujar Nabi Ibrahim alaihissalam, semua yang telah aku korbankan kada ada apa-apanya bagiku. Sutil aja bahasa Banjarnya itu, ringan aja itu. Demi Allah, ujar Nabi Ibrahim alaihissalam, seandainya aku mempunyai seorang putra, tentu aku akan korbankan juga, aku sembelih juga untuk kepentingan perjuangan di jalan Allah, dan aku korbankan untuk mendekatkan diriku kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dahulu sidin berucap nangka itu ketika sidin belum
belum bisi anak lagi. Nyaman sidin mau ucap kada ada bisi anak lagi. Nah, lalu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala begitu ada anak, nah yang disuruh diperintahkan oleh Allah taala untuk menyembelih putra kesayangan beliau yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Nah, jadi setelah Nabi Ibrahim mengatakan yang demikian itu berselang waktu yang lama, beliau lupa dengan ucapan beliau itu. Lalu datanglah Nabi Ibrahim sampai ke negeri nang muqaddasah, tanah nang suci, ardul muqaddasah, yaitu di Palestina. Di situ sidin memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli minas salihin, ya Allah anugerahilah aku seorang anak yang saleh. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi Ibrahim. Nah, dan memberikan kabar gembira dengan kelahiran anaknya yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, manakala anak itu sudah sampai sanggup berusaha bersamanya. Nah, ada yang mengatakan mufassir falamma balagha ma'ahu sa'ya itu ketika sidin sudah bisa berjalan, artinya sudah sanggup mengadakan perjalanan. Kawa sudah dibawa berjalan yang jauh. Yaitu kurang lebih sidin berusia antara 7-8 tahun. Antara 7-8 tahun. Jadi falamma balagha ma'ahu sa'ya itu kurang lebih 7-8 tahun. Ada juga yang mengatakan ketika itu sidin berusia Nabi Ismail itu 13 tahun. Nah, balagha ma'ahu itu bayan, artinya lafaz bayan menerangkan, yakni setelah anak itu, yakni Nabi Ismail mencapai batas mampu untuk diajak mengadakan perjalanan, dikatakanlah kepada Ibrahim di dalam mimpi beliau, di dalam tidur beliau, penuhilah nazarmu dahulu itu. Nah, jadi Nabi Ibrahim di dalam mimpi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi nazar sidin, untuk menyembelih anak tadi. Nah, itu terjadi mimpi sidin itu pada hari Tarwiyah. Jadi ada yang mengatakan Tarwiyah. Jadi Tarwiyah itu hari nang ke-8 daripada bulan Zulhijjah. Esok lah 8 kalau. Nah, esok 8 Zulhijjah. Sabtu hari Arafah. Ahad kita hanya hari raya. Nah, bah di jam 4 Saudi aja. Esok Arafah bahannya aja. Masa kita di sini hanya tarawih aja nya. Nah, mun nyanangka itu 4 ay sembahyang juga waktu zuhur 4 Saudi juga, asar 4 Saudi juga, subuh 4 Saudi juga. Lamun 4 Saudi ya kalau kenapa matla kita ini berjauhan, lain benuanya. Jadi kada sama waktu itu. Jadi wajar aja berbeda, kada sama. Kadang ngalih-ngalih. Jadi kita 4 pemerintah aja sudah nyaman. Abah guru tuh kayak Pak Alimnya sidin. Guru Salman Jalil kayak Pak Alimnya Falak. 10, 20, 30 sampai 100 tahun tuh sidin kau menyusun almanak. Cuman apa? Sidin menyuruhkan umpat buat pemerintah aja, ulil amri kadang ngalih-ngalih. Ya, namun masing-masing kita menentukan seorang camuh jadinya. Ada ormas menentukan, ada pesantren menentukan, ada siapa-siapakah ya. Jadi pemerintah itu adalah hakim. Apabila terjadi perbedaan, nah itu sudah kaidah usul fikih. Hakim itu raf'ul khilaf, artinya mengangkat segala macam perbedaan-perbedaan. Jadi yang menentukan segala macam itu adalah hakim, pemerintah. Jadi nyaman ya kita 4 ahlinya.
Tidak usah bisa-bisa. Tarwiyah. Nah, tarwiyah ini ada yang mengatakan Sidin masih dalam keadaan ragu-ragu. Nah, jadi dalam keadaan bimbang, ragu, bujurkah ini perintah Allah atau cuma mimpi belaka atau dari syaitan kah? Nah, masa disuruh menyembelih anak? Kan ini perintah nang aneh. Disuruh menyembelih anak. Sebelumnya kada pernah terjadi perintah semacam ini. Nah, lalu Nabi Ibrahim berpikir merenung di hari itu, apakah bujur mimpi semalam atau kada? Maka hari itu, perenungan itu dinamakan hari Tarwiyah. Maka kita sunat juga berpuasa di hari Tarwiyah itu. Hari yang ke-8 daripada Zulhijjah. Apalagi kena hari nang ke-9 maginnya hari Arafah. Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah ay yukaffira as-sanah allati qablahu was-sanah allati ba'dahu." Nah, berpuasa hari Arafah aku mengharap dari Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa 1 tahun yang telah lalu dan dosa 1 tahun yang akan datang. Mudah-mudahan kita dapat taufik hidayah kawa mengamalkan. Apalagi munnya kawa mulai tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 9 Zulhijjah. Ya munnya kawa mengamalkan puasa. Nah, karena luar biasa 1 sampai 9 Zulhijjah itu dalam sebuah hadis Imam Bukhari daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu salih ahabbu ila Allah fihinna min hadhihi al-ayyam, yani 10 Dzulhijjah." Qalu walal jihadu fi sabilillah. Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulan kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji' min dzalika bi syai'in. Tiada suatu hari pun yang amal soleh yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala selain pada hari-hari ini, yakni 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Maka para sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga lebih utama daripada berjihad di jalan Allah, ya Rasulullah? Apakah lebih utama juga daripada berjihad di jalan Allah, maksudnya perang sabil? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, walal jihad fi sabilillah, dan sekalipun juga jihad di jalan Allah, kecuali illa rajulan kharaja bi nafsihi, melainkan seseorang yang ia keluar untuk perang sabil tadi, kharaja bi nafsihi wa malihi, dirinya dan dia juga mengeluarkan hartanya, dananya, ongkosnya untuk jihad tadi, thumma lam yarji' min zalika bi syai'in, kemudian ia tidak pulang kembali lagi ke rumahnya. Artinya ia terbunuh mati di medan perang. Jadi dengan dirinya dan juga dengan harta dia berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu kada kawa dikalahkan kehebatannya, makamnya, kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi lamunnya kawa dari 1 sampai 9 Zulhijjah, namunnya kawa kita puasa. Nah, munnya kada kawa mulai tanggal 1 minimal 9 Zulhijjah. Nah, hari Arafahnya. Nah, kemudian hari Arafah itu kenapa dinamakan Arafah? Karena Nabi Ibrahim alaihissalam itu sudah kenal, sudah tahu. Kenapa? Karena mimpi itu berulang kembali pada malam berikutnya. Saya mengatakan 3 kali. Karena orang-orang saleh itu, apalagi Nabi dan Rasul, mimpinya itu adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, pasti bujur. Orang-orang saleh, para wali, anbiya wal mursalin itu mimpinya ru'yas shadiqah, bujur. Beda dengan mimpi kita. Kalau mimpi kita nang kada saleh ini ya mimpi kada karuan. Kambang guring ya telah situ kamari mimpi. Kenapa? Karena kita kada termasuk orang nang saleh.
orang soleh itu mimpinya bujur, kenyataan. Nah, pada hari Arafah itu Nabi Ibrahim alaihissalam karena sudah mimpi malam berikutnya, nah, lalu kenallah. Arafah itu artinya mengenal, kenal, tahu, pinandu, ma'rifat, bahwasanya itu benar-benar daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dinamailah hari itu hari Arafah, puncak ibadah haji orang Arafah. Nah, apa mimpi Nabi Ibrahim alaihissalam? Qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur maza tara. Wahai anakku, sesungguhnya aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelihmu. Ini diutarakan, dikatakan oleh Nabi Ibrahim terus terang. Asalnya ragu-ragu ini menyampaikan. Nah, setelah ma'rifah Arafah tadi bujur-bujur pinandu bahwa ini benar-benar daripada Allah, wahyu dari Allah, perintah Allah, maka dengan bulat, dengan yakin, dengan mantap Nabi Ibrahim menyampaikan kepada anak beliau Nabi Ismail alaihissalam, aku diperintahkan Allah untuk menyembelih. Nah, kayak apa jawaban Nabi Ismail alaihissalam? Karena sidin ini berdoa minta anak nang soleh. Lihat jawabannya. Ya abati fa'al ma tu'mar. Nah, asalnya kan fanzur maza tara. Pikirkan apa pendapat ikam. Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahku, if'al ma tu'mar. Kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Niscaya engkau akan memperdapati aku termasuk daripada hamba Allah yang sabar dalam menerima dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kada gampangan kayak apa perintah itu. Kada ada orang yang diuji oleh Allah taala daripada hebatnya ujian daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Suruh menyembelih anak ya kayak apa? Kita mati anak aja gini ya, kalau garing stres, apalagi disuruh nyembelih makinnya. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail pulang kayak apa? Anak nang soleh, siap apa perintah Allah laksanakan bahaya. Jangan ragu pian. Kalau pang pian memandang anak sayang, saikungannya pulang, lawas pulang dapat dirinduakan. Jangan memandang pian. Laksanakan, jangan ragu perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini anak nang soleh. Mun anak nang soleh kenapa? Maka ulun bah pian aja nang tua. Ulun nyari hidup, nah suruh sembelih, anak nang ada saleh, anak soleh jawabannya siap. Insyaallah ulun termasuk orang nang sabar di dalam menerima menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Nabi Ibrahim hendak membawa Nabi Allah Ismail alaihissalam untuk disembelih, Sidin berkata kepada istri Sidin nangaran Hajar. Nah, karena Hajar ini adalah istri Sidinnya dua. Ya, kalau nang terkenal dua, Hajar lawan Sarah. Nah, jadi Ismail ini mama Sidin ngarannya Hajar, ibu daripada Ismail alaihissalam. Ujar Nabi Ibrahim lawan Hajar, ayo anak kita mandi, berikan pakaian yang terbaik. Jadi mandi, bersihi, dan berikan pakaian yang terbaik. Minyak harumi pulang. Aku hendak membawanya. Aku hendak membawanya perjalanan. Nah, maka Siti Hajar ibunya Nabi Ismail alaihissalam mengenakan pakaian kepadanya, meminyaki rambutnya, menyisir pulang. Rambut Nabi Ismail disuruh disisir oleh Siti Hajar. Lalu Nabi Ibrahim membawa tali, bawa pisau yang tajam pulang, membawa Ismail ke arah Mina. Belum pernah iblis laknatullah
repotnya luar biasa pada hari itu. Abud iblis pada waktu itu. Nah, sejak dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari-hari nang paling abud, hari-hari nang paling repot iblis waktu itu, waktu kejadian Nabi Ibrahim Ismail ini. Sejak pertama kali dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, iblis itu nang paling sibuk mondar-mandir hari itu. Nabi Ismail alaihissalam himung berlari-lari nang kayak orang kanak-kanak himung dibawa berjalanan, ayo kita berjalanan kemana bah, kaki mall misalnya nih lah, nak hari raya. Himung kalau dibawa kanak-kanak, dibawa anak dibawa berjalanan, pasti buliknya pasti batu tukar belanja bawa aja pian kanak-kanak tuh belanja kada dibawa berjalanan, anak ulun tuh lah belanja berjalanan kada nukar apa-apa, kada belanja apa-apa, datang ke rumah menangis amuk. Nah, jadi kan anakan tuh himung. Nah, padahal anak disumbali maka himung lah. Lalu iblis datang lawan Nabi Ibrahim alaihissalam. Coba lihat uji iblis. Ikam kada anulah lawan anak nang kayak itu ya. Tampan rupanya, jaka bahasa orang wah ini apa itulah, ya tingkahnya lucu. Itu anak na ikam impi-impikan nang ikam merinduakan itu. Betapa lucunya ini bermain-main dengan gembira, dengan riang gembiranya. Purun aja lah ikam menyembelihnya jadi iblis. Nah. Lalu Nabi Ibrahim jujur artinya siapa nang kada sayang lawan anak tadi. Tapi aku diperintahkan Allah. Ini perintah Allah nyembelihnya. Kada main iblis, kada mampan iblis menggoda Nabi Ibrahim alaihissalam. Putus asalah iblis laknatullah mempengaruhi Nabi Ibrahim. Lalu datang kepada istri Nabi Ibrahim, Siti Hajar. Nah, ujar iblis lawan Siti Hajar, ikam ni nyaman-nyaman duduk santai. Nah, tuh tahulah ikam tuh Ibrahim tuh membawa anak tuh kasan disumbalih, tahulah. Tuh liatinya bawa tali, bawa lading yang sing landapan. Itu juga kalau orang penyembelihan aja tuh tali. Tuh kada tertinggal tali ya lah. Lon parang atau lading penyembelihan. Itu pacang disumbalih itu anak ikam. Ujar iblis lawan Siti Hajar alaihissalam. Ikam ni santai-santai, lalu kasih tangati. Gasan apa gerang jatuhnya Ibrahim menyembelih anak. Ujar Siti Hajar betakon non iblis. Lo jauh iblis ujarnya artinya perintah Allah. Lamunnya perintah Allah artinya Allah tidak akan memerintahkan sesuatu nang batil. Dan aku akan mengorbankan nyawaku sendiri untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangankan anak, aku pun ya, rela aja dikorbankan juga. Nah, itu jawaban bini nang solehah juga. Kenapa? Artinya aku kada dibawa juga, aku kan kepingin juga nak dikorbankan. Lamun itu perintah Allah. Coba bayangkan, bu cakap ke bini kita aku bisa menyasah tuh bang, semerabuti. Nah itu. Putus asa pulang iblis menggoda Siti Hajar. Datang kepada Nabi Ismail yang sedang loncat-loncat, riang gembira, lari-lari lawan abah, lari-lari tadi. Ujar iblis, nah ikam ini tahulah, jangan pina riang gembira, jangan pina himung-himung, artinya tuh abah ikam tadi membawa tali, pisau, gesan nyumbal ikam. Ujar Nabi Ismail, aku sudah mendengar dan aku akan memenuhi perintah Tuhanku. Tahu sudah aku ujar. Jadi Nabi Ismail aku sudah tahu. Makanya aku himung. Kan kayak banyak orang himung menerima perintah Allah Ta'ala. Meskipun perintahnya kayak itu tadi. Kan anak aja orangnya.
ketika iblis hendak mengucapkan kata-kata yang lain, masih hendak merayu Nabi Ismail. Nah, lalu Nabi Ismail mengambil sebuah batu dan dilemparkannya lah batu itu kepada iblis, sampai iblis itu kena matanya nang sebelah kiri. Nah, kena aja iblis. Nah, ya nang jadi ada orang disyariatkan di dalam ibadah haji dan umrah itu melontar. Nah, kisahnya ini Nabi Ismail melontar, melempari iblis laknatullah nang hendak menggoda, hendak tuh supaya tidak terjadi perintah Allah itu dilaksanakan. Lalu dihamputi, dilempari oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan juga Siti Hajar. Nah, ya nang disyariatkan kita melontar jumrah nang 3 dalam ibadah haji dan ibadah umrah itu. Nah, itu kisahnya mengusir syaitan dan mengikuti jejak daripada Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, setelah sampai di Mina, berkata Nabi Ibrahim, "Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara." Nah, qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Kemudian setelah siap-siap akan dilaksanakan ritual penyembelihan tadi, siap sudah, dihiringakan sudah. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam memuji Allah subhanahu wa ta'ala sebanyak-banyaknya. Kemudian Nabi Ismail menyampaikan pesan-pesan kepada ayahnya. Nabi itu kalau orang biasanya hendak mati itu ada berwasiat, ada menyampaikan pesan-pesan. Ya, orang yang dihukum mati itu apa? Permintaan yang terakhir, hendak ini, hendak itu. Nah, itu wajib dituruti itulah. Apa artinya sebelum ikam mati? Nah, permintaan ikam terakhir. Nah, itu. Begitu juga Nabi Allah Ismail alaihissalam berwasiat menyampaikan pesan-pesan kepada Nabi Ibrahim. Ada beberapa hal. Ujian Nabi Ismail alaihissalam, pian ikat je bahe tali tadi nang pian bawa itu ulun supaya jangan begagah, itu yang pertama. Nah, ada riwayat lain nang kada ikatan ada. Nah, di sini disampaikan oleh Nabi Ismail supaya mengikat tangan dan kaki sidin. Ikat bahayanya tangan dan kaki lu supaya jangan begagah. Bila bagagah kina kalau pina menyakiti pian, kalau pina takana pian tasipak tagala apa misalnya itu. Nah, jadi supaya aman, supaya jangan takana pian, supaya kada mengalihi pian, ikat tangan ulun, ikat batis ulun. Itu permintaan saja. Kemudian ujian Nabi Ismail lagi, pian hadapakanlah muka pian itu ke tanah bah. Jangan pian memandang wajah ulun. Waktu pian nyumbali ulun ni jangan maitihi muha ulun, pian itihi ke tanah. Supaya apa? Supaya pian kena pun tak itihi muha ulun kena kalau pina kada jadi, kalau pina maras kena kada jadi menyumbali. Nah, kemudian apa lagi pesan Nabi Ismail? Sing-singakan bahaya pakaian pian, agar kena darah ulun nang muncarat itu kada membasahi pakaian pian. Nah, ya kalau lah nang besing-sing aja kena. Supaya apa? Jangan darahnya tadi sabak tepercik ke wadah pian bahaya. Sehingga kalau pina darah itu ada di takana pakaian pian, itu kena mengurangi pahala ulun bahaya. Nah, ya. Jadi kalau percikan itu tadi takana kain, takana awak, itu mengurangi pahalanya. Nah, ya kalau. Kemudian apalagi kena selain berkurang pahalanya, kena bahaya kena mama melihat pakaian tadi dan bakas darah tadi, kena sedih sidin melihat. Ya kalau bakas darah tadi. Kemudian pesannya lagi, tajamkanlah pisau pian itu, cepat-cepatlah kena dalam menggerakkannya di atas tenggorokan ulun.
Nah ya kalau sunat kalau orang berkorban itu pisaunya tajam, nah sehingga kada menyakiti lawan hewan sembelihannya. Nah, sekali set sudah. Supaya apa tadi? Pisau nang tajam tadi agar lebih ringan dalam melaksanakan perintah tadi. Karena kematian itu ujar Sidin tadi sangatlah berat. Kemudian hendaklah engkau membawa bajuku kepada ibuku agar dapat dijadikan sebagai kenangan baginya. Sampaikan salamku kepadanya dan katakan kepadanya, tabahkanlah hatimu menerima perintah Allah Subhanahu wa taala supaya menerima perintah Allah taala tadi dengan sabar, dengan tabah. Kemudian pesan Sidin lagi, jangan engkau ceritakan kepadanya bagaimana engkau telah menyembelihku dan bagaimana engkau mengikat tanganmu. Jangan dikisahkan kayak apanya. Caranya pian menyembelih itu jangan dikisahkan. Kemudian pulang pesan Sidin, wasiat Sidin, jangan pian kita membawa anak-anak lawan mama. Kenapa? Lamun pian membawa masuk anak-anak lawan mama kena keingatan ulun lalu sedih Sidin. Nah, terakhir apabila pian melihat anak kananakan lah, jangan pian memperhatikannya. Nah, supaya pian kena kada gelisah dan kada bersedih hati. Nah, bila pian sudah melaksanakan perintah Allah ini kena pian jangan tapi mitih kananakan lah. Kena bila balat itih kananakan sedih kena pian. Nah, itu luar biasa lah. Nah, pesan dan kesan daripada Nabi Ismail alaihissalam terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian setelah siap dilaksanakan penyembelihan itu, Nabi Ibrahim alaihissalam menggerakkan pisaunya tadi dengan semua kekuatan beliau, tetapi pisau tadi kada mampu memutus daripada leher Nabi Ismail alaihissalam. Ujar Nabi Ismail, kan apa pian kata kawa artinya menggetar kapian atau tumpul kah parangnya? Ujar Nabi Ibrahim, kada. Lalu pedangnya tadi Sidin catukakan ke batu nang ganal, belah batunya, saking tajamnya, saking kuatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Artinya jangankan kulit, jangan tulang, batu aja gini belah dapatnya pedang atau lading daripada Nabi Ibrahim alaihissalam itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqtar ru'ya." Dan kami berseru kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, engkau benar-benar telah membenarkan mimpimu, artinya benar-benar taat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian digantilah tadi apa ngarannya, fadainahu bizibhin azim tadi, dengan seekor kibas kambing, kibas yang besar daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Inna kadzalika najzil muhsinin, sesungguhnya kami membalas kebaikan orang-orang yang berbuat baik, artinya orang yang taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Inna hadza lahuwal balaul mubin, karena sesungguhnya ini adalah ujian yang luar biasa, yang nyata, yang maha dahsyat. Yakni penyembelihan itu adalah suatu ujian yang terang, yang nyata, cobaan yang nyata. Dan untuk membedakan antara orang yang berlaku ikhlas atas perintah Allah, ada cobaan yang sangat berat, sebab tiada ada suatu hal yang lebih berat kecuali ujian Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Wa fadainahu bizibhin azim, dan kami tebuslah Nabi Ismail itu dengan sembelihan yang besar, yakni seekor kibas nang langsung dibawakan oleh para malaikat daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu para malaikat sujud tersungkur seraya mengucapkan takbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Takbir, tahlil dan tahmid dikumandangkan untuk memuji kehebatan, keistimewaan, keistiqomahan, keikhlasan daripada
Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Nah, kemudian takbir, tahmid dan tahlil itu terus diabadikan di dalam syariatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala alam. Ini sedikit sekelumit tentang alur cerita daripada kisah pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keimanan dengan iman yang kuat, taat kepada Allah dan Rasul, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan iman zahir dan batin dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur, sehat, afiat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memelihara zahir dan batin kita, memanjangkan umur kita dalam taat ibadah kepadanya, dan Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, mengumpulkan kita bersama-sama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam syurganya. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. اللهم انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا زدنا علما. الحمد لله على كل حال. نعوذ بالله من حال اهل النار. رسول حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا الى حبك. اللهم استر عيوب المعلمين عنا ولا تذهب بركات علومهم عنا يا كريم. اللهم ارزقنا الاخلاص في طلب العلم وفي نشره وفي جميع الطاعات. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن